Good morning, students. We are going to discuss about the topic sex-linked inheritance. So, what are sex-linked genes? The genes associated with sex chromosomes are called sex-linked genes. So, what are sex-linked genes or sex-linked inheritance? The sex-linked genes are the genes associated with the sex chromosomes. And what are the two sex chromosomes in humans? They are X and Y chromosomes. You already know what are sex chromosomes. The sex chromosomes are X and Y chromosomes. So the genes linked with the sex chromosomes are known as sex-linked genes. The genes located on X chromosomes are called X-linked genes or sex-linked genes, whereas the genes located on Y chromosomes are called Y-linked genes or Hollandric genes. And the genes occurring in both X and Y chromosomes are called incomplete sex-linked genes. So, the genes located on X chromosomes are known as X-linked genes or sex-linked genes, and the genes located on Y chromosomes are known as the Y-linked genes or Hollandric genes. Some genes are present in both X and Y chromosomes, so they are known as incomplete sex-linked genes. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീൻസാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ജീൻസാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ജീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയും. വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയും. ചില ജീൻസ് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും മുകളിലുണ്ടാകും, അവരെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുക. സോ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? The frequency of individuals showing a recessive sex-linked trait is markedly higher in heterogrammatic sex than homogametic sex. You know what is heterogamete and what is homogamete. Heterogamete example is capital T and homogamete example is capital T small t. No, heterogametic example is capital T small t and a homogametic example is capital T. So in heterogametic sex, the frequency of individuals showing recessive sex-linked trait is higher. The gene governing the sex-linked trait are not transmitted from male parent to directly their male progeny. Example, Y-type gene is not transmitted from male to male in Drosophila fly. So now we are discussing about the characteristic of sex-linked inheritance. So the recessive sex-linked trait is more expressed in heterogametic individuals or heterogametic sex than in homogametic sex. ഇപ്പോൾ റിസസീവായിട്ടുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രയറ്റ്സ് ആരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? ഹെട്രോഗാമറ്റിക് സെക്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഹോമോഗാമറ്റിക് സെക്സിനെ കാട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ? അതായത് ഈ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രയറ്റ്സ് ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യൂല. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഐ ജീൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില്ല, അത് ഡയറക്റ്റ്ലി മെയിൽ ടു മെയിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കൂല. അപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫാദറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിലിൽ നിന്ന് വേറൊരു മെയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്ക് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രയറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡ്രോസോഫില്ലയിലെ വൈറ്റ് ഐ ജീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് ഐ ജീൻസ് ഡ്രോസോഫില്ലയിൽ മെയിൽ ടു മെയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിൽ ടു മെയിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ അല്ല. അതായത് ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രയറ്റ് സണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. Third character of sex-linked inheritance are that the sex-linked gene are located on X chromosome only but not present on Y chromosome. ഇപ്പോൾ സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് ആണ്, സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ നോർമൽ സെഗ്രിഗേഷൻ പാറ്റേൺ. So the next characteristic of sex-linked inheritance that it does not follow a
നോർമൽ സെഗ്രിഗേഷൻ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നോർമൽ പാറ്റേൺ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. In human and Drosophila 5, male transmit its sex-linked gene to all its doctor, and these doctors transmit this gene to half of their male progeny. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിലിൽ നിന്ന് മെയിലിലേക്ക് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രയൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പാസിങ് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ മെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഡോക്ടർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിലിൽ നിന്നുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഡോക്ടർക്കാണ് ആ മെയിലിൽ നിന്നുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള പകുതി മെയിലുകൾക്ക് ഈ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകൾക്കാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുക. ഈ മകളിൽ നിന്ന്, അതായത് അച്ഛൻ്റെ മകളിൽ നിന്ന് മകളുടെ മകന് പകുതി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസേ കിട്ടൂ. അപ്പം അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കിട്ടൂല. അപ്പം അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കിട്ടുന്നത് മകൾക്കാണ്. മകളിൽ നിന്നാണ് ചെറുമകനിലേക്ക് പകുതി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് മെയിലിൽ നിന്ന് മെയിലിലേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക? മെയിലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറിലേക്കാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിലേക്ക്, അതായത് ഫാദറിൻ്റെ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിലേക്ക് പകുതി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. As a result, sex-linked recessive genes is transmitted from male to its female progeny and half to the male progeny of such females. The sex-linked genes pass from male to female and then back to male. This type of inheritance pattern is called a criss-cross inheritance pattern. അപ്പോൾ സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് മെയിലിൽ നിന്ന് ഫീമെയിലിലേക്കും ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് പകുതി അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള മെയിലിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസസീവ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രയൽസ് ഹെട്രോഗാമറ്റിക് സെക്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മെയിലിൽ നിന്നും, രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് മെയിലിൽ നിന്ന് മെയിലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ അല്ല. പിന്നെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല, എക്സ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ജീൻസിനെ മാത്രമേ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ജീൻസിനെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂല. പിന്നെ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറിലേക്കാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിലേക്ക് പകുതി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഡ്രോസോഫില്ലയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രോസോഫില്ലയിലുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ദി ജീൻ ഫോർ വൈറ്റ് ഐ കളർ ഇൻ മെയിൽ ഡ്രോസോഫില്ല ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എസ് ക്രോമസോം. The genes for recessive white eye color W passes by from father to doctor, F1 generation. From the doctor it passes to these genes to her son, that is F2 generation. The character thus seems to be altered to cross from one sex to another. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്രോസോഫില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനിമലാണ്, അതായത് ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിമലാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഡ്രോസോഫില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഐൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഐൻ്റെ ജീനാണ് W. ആ W ജീൻ ഉള്ളത് എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഐ ജീനാണ് W. ആ W ഉള്ളത് എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ മെയിലിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ഐക്കുള്ള ജീന് പാസ് ചെയ്യുക എന്തിലേക്കായിരിക്കും? ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിലേക്കായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. ഈ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് പാസ് ചെയ്യുക? ഈ വൈറ്റ് ഐ ജീൻസ് പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതൊരു ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ മെയിലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫീമെയിലിലേക്കാണ് ആദ്യം വൈറ്റ് ഐ ജീൻസ് പാസ് ചെയ്യുക. അതാണ് F1 ജനറേഷൻ. പിന്നെ ആ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ സണ്ണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ സണ്ണിലേക്കാണ് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുക? F2 ജനറേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ F2 ജനറേഷനിൽ ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ സണ്ണിലേക്കാണ് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുക? വൈറ്റ് ഐ ജീൻസ് പാസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം
അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകളിലേക്കാണ് വൈറ്റ് ഐ ജീൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. മകളിൽ നിന്ന് ചെറുമകനിലേക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ വൈറ്റ് ഐ ജീൻ പാസ് ചെയ്യും. അതാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഡ്രോസോഫില എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ആണ്. ഹീമോഫീലിയ ഈസ് ആൻ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഡിസോർഡർ. The people with this disease are unable to produce a factor needed for clotting blood. As a result, the wound and cuts of hemophiliacs bleed, and if not stopped by therapeutic treatment, causes death. Nearly all individuals affected by X-linked hemophilia are male. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഡ്രോസോഫിലിയ ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹീമോഫീലിയനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഡിസോർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുന്ന ജീന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവേറ്റാൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ മുറിവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കും. പക്ഷേ ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാത്ത ഡിസീസാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫീലിയയുടെ ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ രക്തം വാർന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവർ മരിക്കുക. അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ ഡിസീസ് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരാണ്? മെയിൽസാണ് ഹീമോഫീലിയ ഡിസീസ് വരുന്നത്. കാരണം മെയിൽസിന് ആകെ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. ആ എക്സ് ക്രോമസോമിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ആ മെയിൽസിന് എന്തായാലും ഡിസീസ് വരും. അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ വരുന്നത് ആർക്കാണ്? മെയിൽസിനാണ് ഹീമോഫീലിയ വരൂ. അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഡിസോർഡറാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ പേഴ്സൺസിന് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്ന് ആ മുറിവൊക്കെ അടഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ സിന്തസിസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ രക്തം വാർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് സംഭവിച്ച് അയാൾ മരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൽസിന് മാത്രമേ വരൂ, കാരണം ഇത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡറാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിഷൻ ഡിസോർഡർ. The color perception in human beings is mediated by light-absorbing proteins in specialized cone cells of the retina. 3 such proteins have been identified: one to absorb blue light, one to absorb green light, and one to absorb red light. The color blindness may be caused by an abnormality in any of these receptor proteins. The classic type of color blindness is red-green color blindness. About 5 to 10% of human males are red-green color blind. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഒരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിഷൻ ഡിസോർഡറാണ്. അതായത് ഇത് ഒരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡറാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെ കളറ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സഹായിക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനാണ് കോൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള കോൺ സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐയിലുള്ളത്: റെഡ്, ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ റെഡ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ കളറുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന 3 തരം കോൺ സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺ സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും? കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് റെഡും ഗ്രീനും ആണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് റെഡും ഗ്രീനും കളർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. ആ കളർ അയാൾ കറുപ്പായിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇയാൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിഷൻ ഡിസോർഡറാണ്. അപ്പം
ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത്. അതും മെയിൽസിലാണ് അധികവും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണ്. ഇതിൽ കളർ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കോൺ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺ സെൽസ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോൺ സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കളറ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. മോസ്റ്റ് കോമൺലി കാണുന്നത് റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ്. അതായത് റെഡും ഗ്രീനും കളറ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൽസിനാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഫ്രജൈൽ എഗ് സിൻഡ്രോം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷനും. In human beings, many cases of mental retardation follow an X-linked pattern of inheritance. A constriction near the tip of a long arm of X chromosome gives the impression that the tip is ready to detach from the rest of the chromosome, hence the name fragile X chromosome. The most patients show significant mental impairment and some exhibit facial and behavioral abnormalities. Both males and females are affected. So next type of sex-linked inheritance in human beings are fragile X syndrome and the mental disorders associated with these diseases. So what is fragile X syndrome? The fragile X syndrome occurs due to the formation of fragile X chromosome. What is fragile X chromosome? There occurs a constriction at the tip of long arm of X chromosome. As a result, when you see an X chromosome, you will feel that it is ready to detach from that chromosome. So this will lead to severe mental abnormalities, facial and behavioral abnormalities, etc. And it occurs in both males and females. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഫ്രജൈൽ എക്സ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രജൈൽ എക്സ് സിൻഡ്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഫ്രജൈൽ എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രജൈൽ എക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്സ് ക്രോമസോമിന് 2 ഷോർട്ട് ആമും ഉണ്ടാവും, 2 ലോങ് ആമും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ആമിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം റബ്ബർ ഇട്ട് കുടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വെക്കൂലേ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കുടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഇങ്ങനെ വിടവ് വന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ലോങ് ആമിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ക്രോമസോം ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്രോമസോംസിനെയാണ് ഫ്രജൈൽ എക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്രോമസോമിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിടവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുവഴി ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആ ക്രോമസോമിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോമസോമാണ് ഫ്രജൈൽ എക്സ് സിൻഡ്രം എക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫ്രജൈൽ എക്സ് ക്രോമസോം കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫ്രജൈൽ എക്സ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, അതായത് ബുദ്ധിൻ്റെ മാനസിക വളർച്ചക്കുറവ്, പിന്നെ ഫേഷ്യൽ, അതായത് അവരൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവരുടെ ഫേഷ്യൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് മുഖമൊക്കെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ബിഹേവിയറിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജീൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ വൈ ക്രോമസോം. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജീൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എക്സ് ക്രോമസോംസ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജീൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ വൈ ക്രോമസോം. Only a few Y-linked genes have been discovered. A male-specific substance called HY antigen, which is found on the cell surface. Another is involved in the production of a factor that is critical for the differentiation of testes and subsequent acquisition of male sexual characteristics. Next we are going to discuss about the genes located on Y chromosome. Up till now we had discussed about the genes located on X chromosome. Now we will discuss about the genes located on Y chromosome. You know the Y chromosome is associated with the development of male secondary sexual characters, and there is an antigen called HY antigen present on the
Y chromosome, which is associated with the development of testis and development of male secondary sexual characters. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സ് ക്രോമസോംസിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ജീൻസ് ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഡ്രോസോഫില്ലയിലെ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഹീമോഫീലിയ പഠിച്ചു, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഫ്രജൈൽ എക്സ് സിൻഡ്രോം പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈ ക്രോമസോമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ജീൻസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പുരുഷ ക്രോമസോമാണ് വൈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്രോമസോമാണ് വൈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമസോമാണ് വൈ ക്രോമസോം. അപ്പോൾ ഈ വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ആൻറ്റിജനാണ് HY ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആൻറ്റിജൻ എന്ത് ചെയ്യും? ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പിന്നെ അവരെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് വൈ ക്രോമസോം. ഇനി ജീൻസ് ഓൺ ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമസോം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ജീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്. സോ സം ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമസോം, മോസ്റ്റ്ലി നിയർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ആം. The alleles of these genes do not allow X or Y linked pattern of inheritance. Instead, they are transmitted from mother and fathers to son and daughters alike, mimicking the inheritance of autosomal genes called pseudo-autosomal genes. So, some genes are located on both X and Y chromosome. They are known as incompletely sex-linked genes. They are passed from father to mother alike and are also known as pseudo-autosomal genes. അപ്പോൾ ചില ജീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരേപോലെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ജീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ജീൻസ് ഫാദറിൽ നിന്നും മദറിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ സണ്ണിലേക്കും ഡോക്ടറിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ജീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂഡോ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ്. അപ്പോൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ എക്സ് ക്രോമസോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ വൈ ക്രോമസോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഹെറിറ്റൻസും ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈയും പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്രോസോഫില്ലയിലെ വൈറ്റ് ഐ കളറിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് ആയ ഹീമോഫീലിയ, പിന്നെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, പിന്നെ ഫ്രജൈൽ എക്സ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എക്സ് ക്രോമസോമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് വൈ ക്രോമസോമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് HY ആൻറ്റിജനും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെയിൽ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും പഠിച്ചു. ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈയിൽ നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസും പഠിച്ചു. താങ്ക് യു.